මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව්ස් ගැන. හයිපර්ටෙන්ෂන් එකට දෙන ඩ්‍රග්ස් මොනවද කියලා. මේන්ලි ඊට අමතරව ඇන්ජයිනා, මයෝකාඩියල් ඉන්ෆාක්ෂන්, heart failure, pulmonary hypertension වගේ කන්ඩිෂන්ස් වලදී දෙන ඩ්‍රග්ස් උත් කතා කරනවා. මේ අතත්තේ ටොපික්ස් දෙකක් කතා කරනවා. drugs influencing vascular tone and diuretics. මම පළවෙනි ටොපික් එක තමයි කතා කරන්නේ. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වල normal physiology එක ගත්තොත් එකගෙන බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක normal 120 80යි mercury millimeters. 120 ඇවිල්ලා systolic pressure එක 80 diastolic pressure එක. එතකොට මේකේ determinants තියෙනවා. systolic pressure එක determine කරන්නේ cardiac output එක මත. diastolic pressure එක determine කරන්නේ total peripheral resistance එක මත. ඒක මතකයි අපි second sem එකේ ලිව්වා function එකක් විදිහට mean arterial pressure equals cardiac output into total peripheral resistance කියලා. හරි. ඊට පස්සේ cardiac output කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ total volume of blood ejected by the left ventricle per minute. මිනිත්තුවකදී පම්ප් කරන blood volume එක left ventricle එකෙන්. ඒක approximately about 5 liters වගේ එනවා. මේකෙදි left heart එකෙන් කියන්නේ ඒ වුණාට right heart එකෙත් left heart එකේ දෙකේම cardiac output සමානයි. හරි. ඊට පස්සේ cardiac output එකේ determinants දෙකක් තමයි stroke volume and heart rate කියන්නේ. අපි ඒක නම් මතකයි cardiac output equals stroke volume into heart rate කියලා ලිව්වා. එතකොට stroke volume කියන්නේ එක systole එකකදී left ventricle එකෙන් eject කරන volume එක. එතකොට heart rate කියන්නේ number of beats per minute. minute එකක් ඇතුළත කොච්චර contractions වෙනවද. හරි. ඊට පස්සේ stroke volume එක ගත්තාම stroke volume එකේ determinants තුනක් තියෙනවා. preload, afterload and contractility. මේකේ preload ගත්තාම preload එක අපි කිව්වොත් එහෙම ඒකට end diastolic volume එක කියලා. ඒ කියන්නේ diastolic අවසානයේ ventricle එකේ කොච්චර blood තියෙනවද කියලා. ඒක රඳාපවතින venous return එක මත. මේ preload එකේ ඉන්නේ venous return එකත් එක්ක. එතකොට veins වල vena motor tone එක කියන්නේ venous tone එක බලපානවා. blood volume එක බලපානවා. diastolic duration එක බලපානවා. මේ වගේ තව ෆැක්ටර්ස් බලපානවා. එතකොට ප්‍රීලෝඩ් එක ගත්තාම ප්‍රීලෝඩ් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රීලෝඩ් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ heart එකට එන blood venous return එක වැඩි වෙනවා. venous return එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ventricular and diastolic volume එක වැඩි වෙනවා. ventricular and diastolic volume එක වැඩි වෙද්දී මේ විදිහට preload එක වැඩි වෙලා stroke volume වැඩි වෙලා cardiac output වැඩි වෙලා systolic pressure එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ afterload කියන්නේ මේකෙදි left ventricle එකෙන් අපි pump කරන්නේ blood අපේ systemic circulation එකට. එතකොට ඒක arterial system එක. ඒකෙන් දෙන resistance එක. එතකොට මේ heart එක pump කරන්න ඕනේ මේ resistance එකට against. එතකොට ඒකට තමයි afterload කියන්නේ. එතකොට afterload එක determine කරන්නේ total peripheral resistance එක මත. කියන්නේ peripheral arterial system එකේ resistance එක. එතකොට ඒක determine කරනවා arterial tone එක මත. arterial tone එකෙන් ඒක determine කරනවා. contractility කියන්නේ මේ heart එකේ අර Frank Starling mechanism එකෙන් කිව්වේ force of contraction. ඊට පස්සේ diastolic pressure ගත්තාම ඒකේ total peripheral resistance එක determine කරන්නේ arterial tone එක මත. එතකොට මේ වගේ මෙතන venous tone එක arterial tone එක මේ වල arterial and venous tone එක මත අපිට blood pressure එක control කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකින්ද ඒකේ අපි එක drugs use කරනවා මේ arterial venous tone වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි vascular tone එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලුවොත් vascular contraction and relaxation. ඒ ගන්නවා blood vessel එකක් ගත්තොත් vessel එකේ smooth muscle එකක් තියෙනවා.
smooth muscles contract වෙන්න පුළුවන් relax වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ඒ වගේ vesicular smooth muscle එක. එතකොට අපි දන්නවා vessels වල තියෙනවා vasoconstrictors and vasodilators. Vasoconstrictors අපි commonly දන්න විදිහට තියෙන endothelium තියෙනවා, thromboxane2 වගේ vasoconstrictors තියෙනවා. Relaxation එකට nitric oxide, prostacyclin, bradykinin vasodilatation එක කරනවා. එතකොට ඒ වගේ අපි ගත්තොත් vasoconstrict එකක් ඇවිල්ලා මේකේ vasoconstrictor ඇවිල්ලා මේකේ receptor එකේ bind වෙලා signal එකක් දුන්නා මේකේ open වෙනවා L type voltage gated calcium channels. Voltage gated calcium channels open වුණාම calcium influx එකක් වෙනවා cell එක අස්සට. ඊට පස්සේ calcium calmodulin එක එකතු වෙලා calcium calmodulin complex එකක් හදනවා. මේ calcium calmodulin complex ඊට පස්සේ activate කරනවා enzyme එකක් myosin light chain kinase. එතකොට myosin light chain kinase වලින් කරන්නේ myosin light chains phosphorylate කරනවා. Myosin light chains phosphorylate කරපුවාම actin myosin cross bridge formation එකකින් smooth muscle එක contract වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවිලා contraction. The relaxation එකට අපි ගත්තා nitric oxide. ඒතර මේක nitric oxide කෙලින්ම diffuse වෙනවා මේක අස්සට. diffuse වෙලා activate කරන්නේ guanylyl cyclase. Guanylyl cyclase වලින් GTP convert කරනවා cyclic GMP වලට. Cyclic GMP වලින් activate කරන myosin light chain phosphatase කියන enzyme එක. ඒකෙන් කරන්නේ අර phosphorylate එකට dephosphorylate කරන එක. එතකොට smooth muscle එක relax වෙනවා. එතකොට මෙතනදී smooth muscle contraction වෙද්දී අපි කියන vasoconstriction කියලා. Smooth muscle relaxation වෙද්දී අපි කියන vasodilatation කියලා. එතකොට මෙයාගේ different factors එක factors තියෙනවා මේ vascular tone එක වෙනස් කරන්න උදව් වෙන. එතකොට මේ තියෙන endothelium එකකින් produce කරන factors. ඒ කියන්නේ අපේ vessel එක ඇතුළේම තියෙන endothelium එක. endothelium එක යටින් තමයි මේ smooth muscle layer එක තියෙන්නේ. එතකොට endothelium එකෙන් හදන factors පල්හැට ඒ වෙනවා. එතකොට ඒ smooth muscle එක මත ක්‍රියා කරලා තමයි relaxation and contraction කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. For examples විදිහට මෙතන තියෙන prostacyclin එනවා ආයේ nitric oxide එනවා ඒ දෙක vasodilators smooth muscle relax කරනවා ආයේ endothelium ඇවිල්ලා endothelium receptors වලින් vasoconstriction කරනවා මේ කිව්වේ අපි endothelial factors ඊට අමතරව තියෙනවා local factors විදිහට H+ potassium lactate adenosine ඒවල vasodilators විදිහට වැඩ කරනවා ආයේ sympathetic nerve supply එකක් තියෙනවා. එතකොට sympathetic nerve supply එකෙන් vasoconstriction dilatation දෙකම කරනවා. ආයේ hormonal mediators විදිහට catecholamines, angiotensin 2, vasopressin ඒවා vasoconstriction කරනවා. ආයේ bradykinin වගේ vasodilators තියෙනවා. එතකොට මේකේ vasodilator drugs ගත්තාම ඒකත් කලින් කිව්වා වගේ යූස් කරනවා hypertension, cardiac failure, angina, pulmonary hypertension, myocardial infarctions, acute or chronic වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට mainly මේකේ අපි target එක තමයි myocardium එකේ workload එක අඩු කරන එක. myocardium workload එක අඩු කරලා myocardial damage එක අඩු කරන එක තමයි. හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ මේ මේන් ටොපික් එකට එනවා vasodilators. එතකොට vasodilators මේකේ group කරන ප්‍රධාන group තුනකට direct acting vasodilators ඒ කියන්නේ directly මේ drug එක ගිහිල්ලා vasodilatory effect එක ඇති කරනවා. Indirect acting vasodilators indirectly vasodilators with unknown mechanism of action. එතකොට direct acting vasodilators යටතේ groups හතරක් එනවා. The drugs increasing intracellular cyclic GMP, calcium channel blockers, potassium channel openers, endothelin 1 antagonists, indirect acting vasodilators යටතේ sympatholytics, drugs inhibiting renin angiotensin aldosterone system.
ඔය ටොපික්ස් ටික තමයි තියෙන්නේ අපි එක වෙන වෙනම කතා කරමු. හරි පළවෙනි එක the drugs increasing intracellular cyclic GMP. එතකොට ඒකේ මෙකැනිසම් එක අනුව අපිට දෙවිධයකට බෙදන්න පුළුවන්. nitric oxide donors and phosphodiesterase 5 inhibitors. එතකොට මේ nitric oxide donors වලදී වෙන්නේ එයා nitric oxide හදලා අපි කලින් කිව්ව nitric oxide වලින් activate කරනවා guanylyl cyclase. guanylyl cyclase activate කරලා intracellular cyclic GMP වැඩි කරන එකක් තමයි වෙන්නේ nitric oxide donors වල. මේ පැත්තේ තියෙන phosphodiesterase 5 inhibitors ඒකෙදි වෙන්නේ formation එක වැඩි කිරීමක් නෙමෙයි ඒක break down වෙන එක cyclic GMP කඩනවා phosphodiesterase 5 වල enzyme එකෙන්. ඒක break down වෙන එක අඩු කරන එක. හරි. ඊට පස්සේ nitric oxide donors අපිට classify කරන්න පුළුවන් organic nitrates and sodium nitroprusside විදිහට. Organic nitrates ගත්තාම ඒක action එක enzyme dependent metabolism to nitric oxide. enzyme වලින් තමයි nitric oxide වලට කඩන්නේ. හැබැයි sodium nitroprusside spontaneous degradation to nitric oxide. ඒතකොට මේ දෙක බලපුවාම quick action එකක් sodium nitroprusside වලට තියෙනවා කියලා idea එකක් ගත්ත හැකි. මොකද මේක spontaneous තමයි සිද්ධ වෙන්නේ enzyme mediation එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ examples තියෙනවා glyceryl trinitrate එහෙම නැත්නම් nitroglycerin isosobite dinitrate isosobite mononitrate phosphodiesterase 5 inhibitors වලට sildenafil and tadalafil මේක වෙන වෙනම ඉස්සරහදී කතා කරමු. හරි organic nitrates ගැන කතා කරද්දී එයාගේ mainly වෙන්නේ venodilatation predominant venodilatation minimum arterial dilatation කියන්නේ veins වල තමයි මෙයාගේ වැඩිපුර effect එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ actions ගත්තාම reduced cardiac oxygen consumption because of reduced preload and afterload. ඒ කියන්නේ අපි දන්නා preload එක සඳහා පවතින venous return එක මත venous return එකෙන් ඇවිල්ලා ventricular and diastolic volume එක. එතකොට veins dilate වුනහම venous pooling එකක් වෙනවා veins වල. එතකොට heart එකට එන blood volume එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ venous return එක අඩු වෙනවා. ventricular and diastolic volume එක අඩු වෙනවා. එතකොට heart එකට එන work load එක අඩු වෙලා oxygen consumption එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී venodilatation එක තමයි මේ organic nitrates වලින් වැඩියෙන් වෙන්නේ. එතකොට preload එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද veins වලින් තමයි heart එකට blood ගේන්නේ. ඊට පස්සේ afterload එක ගත්තාම ඒක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අරකට සාපේක්ෂව afterload එක කියන්නේ arterial dilatation එක පොඩ්ඩක් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක redistribution of coronary flow towards ischemic areas via collaterals. Do not lead to intracoronary steal. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. heart එක ගත්තාම coronary artery main artery එනවා coronary artery artery එකේ කොයි හරි occlusion එකක් තිබ්බොත් මේ හරි occlusion එකක් තිබ්බක් කියමු මෙහෙම තිබ්බොත් ඒකෙන් supply කරන ඒ තියෙන area එක ischemia එකට ලක් වෙනවා. ඒතකොට ඒ ischemia එක හින්දා මේ හරියට තියෙන මේ blockage එක හින්දා මේ හරියට එන blood supply එක නැති වෙනවා. එතකොට ඒ හරියට යන්න ඕන ටික මේ non ischemic area වලට යනවා. එතකොට කියනවා ඒක intracoronary steal එකක් කියලා. Blood is shunted from ischemic areas to non ischemic areas. ඊට පස්සේ දැන් organic nitrates දුන්නාම කියන්නේ ischemic areas via collaterals. කියන්නේ collaterals වලින් ආයේ මේක සාමාන්‍ය මට්ටමට ගේනවා. ඒ කියන්නේ මේක අතර තියෙන collaterals dilate කරනවා. coronary arteries අතර තියෙන collaterals. එතකොට collaterals dilate වුනහම මේ පැත්තෙන් එන මෙතන obstruct වෙලා මෙහෙන් එන blood එක ආයේ මේ පැත්තෙන් collaterals වලින් ischemic area එකට යනවා. එතකොට intracoronary steal එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තටම blood supply එක හම්බ වෙනවා. improved subendocardial perfusion
subendocardial blood supply එක වැඩි කරනවා relief of coronary spasms coronary artery spasms වලින් relief එකක් කරන් දෙනවා pharmacokinetics ගත්තාම they are rapidly absorbed from GIT skin and mucous membranes. ඒගොල්ලෝ lipid soluble. ඒ හින්දා gut එකෙන් skin mucous membranes වලින් absorb කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. Glyceryl trinitrate and isosorbide dinitrate. Trinitrate and dinitrate undergo extensive first pass metabolism. කියන්නේ GI absorption හොඳ වුණාට liver එකේ first pass metabolism එකට ලක් වෙනවා. එතකොට ඒක orally දෙන එක effective වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අපි වෙන route එකකින් දෙන්න ඕනේ. sublingual වගේ route එකකින් දෙනවා ඒකින්. හැබැයි isosorbide mononitrate first pass metabolism එකට මෙයා වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක oral route එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන comparison එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා glyceryl trinitrate rapid onset and short duration of action මේකේ short කෙටි කාලයකට වැඩ කරන්නේ drug එක 20 to 30 minutes වගේ එතකොට මේක අපි තියෙන්නේ sublingual tablets sublingual sprays ආය transdermal patches විදිහට අපි කලින් slide එකේ කිව්වා මේක mucous membranes වලින් හොඳට absorb කරනවා කියලා ඒකකින්ද තමයි sublingual route එකෙන් දෙන්නේ ආය ස්කින් එකෙන් absorb කරන හින්දා තමයි transdermal patches විදිහට use කරන්න පුළුවන්. Emergencies වලදී IV infusion එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මේක oral ගත්තොත් effective වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ පල්හැ රූපේ දාලා තියෙන්නේ මේ tablets මේ බෝතලයක වගේ ඉන්නේ. ඒතකොට මේක light වලට expose වුණොත් මේ tablets inactive වෙනවා මේ mainly light I plastic වලට light and plastic වලින් inactive වෙනවා කියලා. මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ sublingual spray glyceryl trinitrate. ඊට පස්සේ isosorbide dinitrate සහ isosorbide mononitrate මේ දෙකම long acting oral tablets use කරනවා isosorbide dinitrate sublingual දෙන්න පුළුවන්. Immediate and modified release formulation. මේකේ isosorbide dinitrate reaction එක 8 hours වගේ mononitrate 12 hours වගේ තියෙනවා කියන්නේ mononitrate තමයි commonly use කරන drug එක glyceryl trinitrate උයි isosorbide mononitrate පස්සේ clinical use of organic nitrates එතකොට ඒක use කරනවා stable angina කියන්නේ coronary artery occlusion එකක් තියෙනවා අර exertion එකේදී pain එකක් තියෙනවා chest pain. එතකොට ඒකේදී අපි use කරන්නේ prophylactic treatment එක. කියන්නේ අර දීර්ඝකාලීනව දෙනවා ආය angina එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. අපිට දෙන්න පුළුවන් isosorbide mononitrate. එතකොට මේකේ first pass elimination එකක් වෙන්නේ නැහැ නේ mononitrate එකේ. එතකොට ඒක oral tablets විදිහට දෙන්න පුළුවන් daily. එහෙම නැත්නම් glyceryl trinitrate දෙන්න පුළුවන් sublingual tablets විදිහට daily. ආයේ isosorbide dinitrate දෙන්න පුළුවන් orally. ඔය තුන තමයි දෙන්නේ stable angina වලදී. ආයේ unstable angina කියන්නේ emergency එකක්. එතකොට අපිට දෙන්නේ intravenous glyceryl trinitrate. ආයේ acute heart failure එකෙත් intravenous glyceryl trinitrate. ඒතර මේ heart failure එක left heart failure එකක් හරි congestive heart failure එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. adverse effects ගත්තාම මේක අහලා තියෙන exam එකේ headache තමයි commonest adverse effects of nitrate. එතකොට headache වෙන්නේ cerebral vasodilatation හින්දා. cerebral vasodilatation කියන්නේ cerebral skull එකට එද්දී foramens තියෙනවා. මේ foramens අස්සෙන් තමයි එන්නේ මේ blood vessels. ඒතකොට ඒකේ dilate වෙද්දී මේ foramen එකේ wall එකේ තියෙනවා මේ pain receptors ඒක activate වෙලා තමයි headache එන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක hypotension මේකත් අහලා තියෙන exam එකේ hypotension with phosphodiesterase 5 inhibitors. ඒ කියන්නේ අපි organic nitrates එක්ක
phosphodiesterase 5 inhibitors combine කරොත් hypotension එන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි tolerance. මේකට ඉක්මනට tolerance එක එනවා organic nitrates වලට. We can minimize by leaving a nitrate free interval. Nitrate interval එක දීලා මිස් කරලා ආයෙ use කරපුවාම tolerance එකක් develop වෙන එක අඩු වෙනවා. මේකේ tolerance එක එන්න පුළුවන් mechanisms ගත්තොත් මේක දැන් organic nitrates එතකොට nitric oxide වලට කැඩෙන එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. biodegradation biotransformation to nitric oxide අඩු වෙනවා. ආයේ endothelial dysfunction, free radical formation, neurohormonal activation වගේ vasoconstrictor mechanisms පටන් ගන්න අනිත් පැත්ත. එතකොට ඒකින්ද මේකේ vasodilatory effect එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කියන අපි nitrate tolerance කියලා. මේ ටික තමයි organic nitrates යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ sodium nitroprusside. දැන් අපි ආපු classification එක බැලුවොත් මේක nitric oxide donors වලට තියෙන මේ organic nitrates තමයි අපි කතා කරේ කලින්. sodium nitroprusside. Spontaneous degradation to nitric oxide. හරි. ඒක ඇවිල්ලා powerful vasodilator කෙනෙක්. Organic nitrates වගේ නෙමෙයි. මෙයා arterial and venous equally dilate කරනවා. Hypertensive emergencies වලදී use කරනවා intravenously. මේක අහලා තියෙනවා මම රතු කරලා තියෙන එක එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙනවා short half life එකක් තියෙන්නේ ඒකින්ද short term treatment වල තමයි use කරන්නේ අපි IV infusion එකක් විතර maximum 3 days use කරන්න පුළුවන් එතකොට අපිට monitor කරන්න ඕන මෙයාට hypertension එනවාද කියලා ඒකින්ද constant monitoring ඕන blood pressure එක මේ තියෙන drug adverse effects ගත්තාම අපි දන්නවා මේක spontaneously තමයි nitric oxide බවට කැඩෙන්නේ sodium nitroprusside. එහෙම වෙන්නේ දැන් මේක IV infusion එකක් විදිහටනේ දෙන්නේ. එතකොට blood වලට ගියාට පස්සේ blood වල තියෙනවා oxyhemoglobin. මෙයා oxyhemoglobin වලට bind වෙනවා sodium nitroprusside. bind වුණාට පස්සේ තමයි මෙයා nitric oxide and cyanide වලට කැඩෙන්නේ. එතකොට nitric oxide වලින් අපිට ඕන action එක වෙනවා vasodilatation. cyanide liver එකේදී detoxify කරනවා. liver එකේ detoxify කරලා thiocyanate හදනවා. එතකොට thiocyanate ඊට පස්සේ kidney එකෙන් excrete කරනවා renal excretion. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ සමහර අයගේ මේ හැමෝගෙම නෙමෙයි sodium nitroprusside resistant අයගේ මේ cyanide and thiocyanate accumulate වෙන්න පුළුවන්. accumulate වෙලා toxicity එන්න පුළුවන්. එතකොට example for cyanide accumulation cyanide accumulation එකේ ඉන්න පුළුවන් sweating, hyperventilation, arrhythmias, metabolic acidosis, dilated pupils, pink color skin, cyanide වලින් pink color skin එකක් එනවා. එතකොට මෙතන arrhythmias එන්න පුළුවන් ඒකින්ද මොනිටර් කරන්න ඕන ඒ වගේ patients ලා. thiocyanate accumulation එකකින්ද confusion, tinnitus, blurred vision, ataxia වගේ conditions එන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි sodium nitroprusside ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා CGMP වැඩි කරන ඊළඟ එක phosphodiesterase 5 inhibitors. Phosphodiesterase 5 inhibitors sildenafil and tadalafil ඒකෙන් කරන්නේ breakdown එක අඩු කරනවා. breakdown එක අඩු කරපුවාම intracellular cyclic GMP වැඩි වෙනවා. ඒතකොට vasodilatory effect එක යාගේ වැඩි වෙන තියෙන corpus cavernosum එකේ සහ pulmonary arterial circulation එකේ. එතකොට ඒක treatment විදිහට use කරනවා erectile dysfunction එකට සහ pulmonary hypertension වලට. pharmacokinetics ගත්තාම good oral bioavailability hepatic metabolism. මේකේ ඉස්සරහට කතා කරන ගොඩක් ඒවා orally දෙන්නේ. oral bioavailability එක හොඳයි. වගේම hepatic metabolism එකක් තියෙන්නේ. මේකේ phosphodiesterase 5 inhibitors ගත්තාම එයා metabolize කරන්නේ liver enzyme cytochrome P453A4 enzyme එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ adverse effects විදිහට එන්න පුළුවන් flushing, hypotension and headache. මේකෙත් මේ point එක වැදගත් hypotension with nitrates එක අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි එනවා calcium channel blockers වලට. දෙවෙනි main topic එක
කැල්සියම් channels ගත්තාම අපිට එක එක જાති කැල්සියම් channels තියෙනවා L type කැල්සියම් channels T type N P කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි ටාගට් එක තමයි L type calcium channels block කරනවා. L type කියන්නේ long lasting calcium channels. ඒකේ duration එක long action එකක් තියෙනවා. එතකොට calcium channels block කරපුවාම අපි මුලින්ම කිව්වා smooth muscle contraction එකට calcium influx එකක් වෙනවා. For inhibit calcium entry by depolarization. Entry by depolarization කියන්නේ දැන් depolarization message එක එනවා depolarize වුණ පළියට contraction එක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් open කරන voltage gated calcium channels වලින් calcium ආවට පස්සේ තමයි contract වෙන්නේ. එතකොට calcium channels block කරාම vascular contractions inhibit කරනවා. එතකොට මේ L type calcium channels අපිට හොයාගන්න පුළුවන් vascular smooth muscles වලයි heart එකේ myocardium. එතකොට actions ගත්තාම calcium channel blockers ගත්තාම එයා mainly arterial veins වල effect එක අඩුයි. එයා කරනවා generalized arterial and arteriolar dilatation. එතකොට මෙතන diagram එකේ peripheral arterioles vasodilatation එක කරනවා. එතකොට arteries නේ dilate කරනවා. එතකොට total peripheral resistance එක අඩු වෙනවා. එතකොට after load එක අඩු වෙනවා. එතකොට heart එකට pump කරන්න ඕන blood pump කරන්න ඕන resistance එක අඩු වෙනවා. එතකොට myocardial oxygen demand එක අඩු වෙනවා. මේ point එකම තමයි මෙතන specify කරලා කියලා තියෙන්නේ coronary vasodilatation coronary arteries dilate වෙනවා. එතකොට myocardial oxygen supply එක වැඩි වෙනවා. මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ reduce myocardial contractility අපි දන්නවා myocardium එක contract වෙන්න calcium ඕන. calcium influx එක වෙන්න ඕන. එතකොට calcium influx එක මෙතනදී block කරන හින්දා myocardial contractility එකත් අඩු කරනවා. cardiac myocytes වල contractility එක අඩු වෙන හින්දා ආයේ myocardial oxygen demand එක අඩු වෙනවා. oxygen ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ reduce SA nodal firing rate. SA node එක fire වෙන rate එක කියන්නේ pacemaker rate එක අඩු කරනවා. ආයේ AV conduction velocity එක අඩු කරනවා. SA node automaticity එක අඩු කරනවා. AV conduction velocity එක අඩු කරනවා. veins වල ලොකු effect එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක site of action කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ calcium channel blockers verapamil ගත්තාම මෙයා mainly වැඩ කරන්නේ heart එකේ. ඊට පස්සේ මේ verapamil එන්නේ drug group එක phenyl alkyl amines යටතේ. ඒක use කරන්නේ නැති හින්දා verapamil කියලා මේ use කරා. ඊට පස්සේ මේ drug group එක ඇවිල්ලා dihydropyridines කියන්නේ මේ group එකේ නම. example විදිහට තියෙන්නේ nifedipine, felodipine and amlodipine. මේක mainly arterial smooth muscles වල තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. Dihydropyridines. Diltiazem ඇවිල්ලා both heart and arterial intermediate action එකක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් heart එකට effect එක වැඩි arteries වලට වඩා. pharmacokinetics ගත්තාම කලින් වගේම good oral absorption, hepatic metabolism by cytochrome P453A subfamily, first pass metabolism in intestinal wall and liver. intestinal wall එකේ තියෙන cytochrome enzymes වලින් සහ liver එකෙන් දෙකෙන්ම first pass elimination එක වෙනවා. ඊට පස්සේ verapamil diltiazem ගේ half life එක අඩුයි, long action එකක් තියෙනවා amlodipine වලට. ඊට පස්සේ adverse effects ගත්තාම verapamil and diltiazem මේක mainly normal effect එකේ exaggeration එකක් විදිහට තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා SA node එකේ firing rate එක අඩු කරනවා කියලා. එතකොට මේක හොඳටම අඩු වුණාම bradycardia දැනෙනවා. ආයි AV conduction velocity එක අඩු කරනවා. ඒක වැඩි වුණොත් AV conduction block එකක් වෙනවා. මෙතන constipation ගත්තාම ඒකේ ඉන්නේ GI involvement එකකින්. කියන්නේ calcium channels block කරනවානේ මේ vessels වල සහ heart එකේ. ඊට අමතරව GI smooth muscles වලත් calcium channel block කරොත් ඒකේ peristalsis අඩු වෙලා constipation එන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ dihydropyridines mainly arterial. එතකොට arterial dilatation එකකින් හින්දා hypotension එනවා. එතකොට hypotension ආපුවාම අපේ baroreceptor reflex එකෙන් heart rate එක වැඩි කරනවා. එතකොට ඒකින් හින්දා තමයි reflex tachycardia හැදෙන්නේ. Hypertension and reflex tachycardia. ඊට පස්සේ ankle edema එන්න පුළුවන් chronic use එකත් එක්ක. ආය gingival hyperplasia. විදුරු මස් ලොකු වෙයි. මේකේ මේ වතු පාටින් දාලා තියෙනවා එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ clinical use of calcium channel blockers hypertension එකට use කරනවා. Dihydropyridines mainly amlodipine තමයි use කරන්නේ. ආය dysrhythmias mainly tachyarrhythmias වලදී verapamil use කරනවා. verapamil mainly heart එකේ වැඩ කරන්නේ. So tachyarrhythmias වලදී supraventricular tachycardia වගේ condition වලදී verapamil use කරනවා. heart එක slow කරන්න. ආය angina වලදී use කරනවා. calcium channel blockers. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි topic එක potassium channel openers. potassium channel openers විදිහට example තියෙන්නේ minoxidil, nicorandil, diazoxide. එතකොට මේ වලින් කරන්නේ ATP sensitive potassium channels තියෙන squamous smooth muscles. ATP sensitive potassium channels open කරනවා. එතකොට open කරාට පස්සේ දැන් potassium තමයි intracellular වැඩියෙන් තියෙන්නේ potassium එළියට යනවා. potassium efflux එකකින් හින්දා ඇතුළේ positivity එක අඩු වෙනවා. ඇතුළේ hyperpolarization එකක් වෙනවා. hyperpolarization එකකින් හින්දා මේක depolarize වෙන එක අඩු කරලා smooth muscles relax කරනවා. now potassium channel openers වල mechanism එක drugs දෙකක් දීලා තියෙනවා minoxidil and nicorandil. minoxidil potent long acting vasodilator කෙනෙක් GI absorption එක හොඳයි hepatic metabolism. මේකේ nicorandil ගත්තාම වැදගත් මේකක් තියෙනවා point එක dual action එකක් තියෙනවා. potassium channel open එකක් වගේම nitric oxide donor එකක් විදිහට තියෙනවා. දෙකක් දෙවිධයටම act කරනවා. ඊට පස්සේ GI absorption එක හොඳයි. angina වල තමයි use කරන්නේ nicorandil. adverse drug effect එකක් විදිහට headache එන්න පුළුවන්. minoxidil clinical use එක ගත්තාම to treat severe hypertension unresponsive to other drugs. ඒකට කියනවා refractory hypertension කියලා. ඒ කියන්නේ first line conventional drugs වලට මේ respond කරන්නේ නැති hypertension එකට අපි minoxidil use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first line drugs විදිහට අපි use කරන්නේ mainly diuretics, calcium channel blockers, ACE inhibitors වගේ ඒවා. ඒවට respond කරන්නේ නැති hypertension එකට කියනවා refractory hypertension. ඒතකොට මේකෙදී minoxidil තනියම දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ minoxidil හින්දා marked salt and water retention එකක් වෙනවා. ඒකට අනිත් පැත්තට මේක දෙන්න ඕන loop diuretics. ඊට පස්සේ ආයේ reflex tachycardia එකක් එනවා. ඒකට beta blockers දෙනවා. ඒක හින්දා minoxidil අපි තනියම දෙන්නේ නැහැ. combination එකක් තමයි දෙන්නේ. diuretic එකයි beta blocker එකයි එක තමයි minoxidil දෙන්නේ. මේක exam එකේ අහලා තියෙනවා. salt and water retention කතාව beta blockers දෙන එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ adverse effect එක තමයි excessive hair growth එක hirsutism. මේක ඇවිල්ලා මොනවාද මේකේ active metabolite එක minoxidil වල active metabolite එක cream එකක් හදලා තියෙනවා baldness කොණ්ඩේ වැටෙන්න ගන්න. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ potassium channel openers යටතේ. ඊට පස්සේ endothelin 1 antagonist පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මේ slide එක විතරයි. bosentan, citaxantan, ambrisentan. එතකොට oral bioavailability එක හොඳයි. hepatic metabolism මේක use කරන්නේ pulmonary hypertension එකට. අපිට කලින් හම්බුනේ pulmonary hypertension වලට phosphodiesterase 5 inhibitors. මේක ඇවිල්ලා endothelin 1 antagonist. adverse drug effect එකක් විදිහට hepatotoxicity එනවා. මේක ඇවිල්ලා competitive inhibition එකක් තමයි කරන්නේ මේ endothelin 1 receptors.
ඊළඟට ඊළඟ ටොපික් එක තමයි sympathetic drugs. දැන් direct acting vasodilators ඉවරයි. දැන් indirect acting vasodilators. ඒකට මේ flow chart එකේ summary එකක් දීලා තියෙන්නේ. Sympathetic drugs කියන්නේ sympathetic inhibitors. Centrally acting sympathetics and alpha 1 adrenoceptor antagonists. එතකොට ඇයි අපි sympathetics inhibit කරන්නේ? Sympathetics වලින් කරන්නේ මොකද්ද? veins ගත්තොත් venoconstriction කරනවා. ඒතර venoconstriction කරපුවාම preload වැඩි වෙනවා. ආයේ arteriolar constriction. ඒක total peripheral resistance වැඩි වෙනවා. ආයේ heart rate එක වැඩි කරනවා. ආයේ kidney එකේ renin production එක වැඩි කරනවා. ඒතකොට මේ වගේ overall effect එක විදිහට blood pressure වැඩි කරනවා. ඒතකොට sympathetic inhibitors දුන්නාම ඒ effect අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට centrally acting sympathetics කියන්නේ අපි දන්නා අපේ මෙඩල් එකේ තියෙනවා vasomotor center එක. ඒතකොට ඒකෙන් තමයි sympathetic discharge එක මෙයා කරන්නේ. එතකොට ඒක inhibit කරන්න පුළුවන් centrally acting sympathetics වලින්. ඒකට types දෙකක් තියෙනවා alpha 2 adrenoceptor agonist and imidazoline 1 receptor agonist. Alpha 2 adrenoceptor agonist වලට methyl dopa and alpha methyl dopa and clonidine එනවා. Imidazoline 1 receptor agonist moxonidine. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ alpha 1 adrenoceptor antagonist ගත්තාම non selective and selective කියලා දෙකක් තියෙනවා. non selective එකෙන් alpha 1 alpha 2 දෙකම block කරනවා. phenoxybenzamine pentolamine example. Selective alpha 1 වලට prazosin telazocin doxazocin tamsulosin drugs use කරනවා. එකටම අපි centrally acting sympathetics ගත්තාම inhibit vasomotor center and reduce sympathetic outflow from the medulla. මෙඩල් එකකින් එන sympathetic outflow එක අඩු කරනවා. එතකොට centrally acting තියෙන්නේ alpha 2 adrenoceptor agonist methyl dopa clonidine, imidazoline 1 receptor agonist moxonidine. හරි. alpha methyl dopa ගත්තාම ඒක pro drug එකක්. මෙතනදී මේකේ පෙන්වලා තියෙන්නේ the normal norepinephrine හැදෙන හැටි. يعني tyrosine වලින් dopa හැදිලා dopa dopamine norepinephrine මේ විදිහට තමයි මේකේ මේ synapse එකේ presynaptic neuron එකේ vesicles වලට norepinephrine හැදෙන්නේ. මේ steps වල. එතකොට අපි දන්නවා මෙතනදී depolarization message එක ආපුවාම presynaptic membrane එකෙන් release කරනවා norepinephrine. එයා postsynaptic membrane එකේ තියෙන alpha 1 receptors වලට bind වෙනවා. කොටසක් ගිහිලා alpha 2 receptors. alpha 2 receptors තියෙන්නේ presynaptic membrane එකේ. එයාගෙම membrane එකේ තියෙන receptor එකට bind වෙලා එතන feedback inhibition එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් neurotransmitter එක release කරන්න එක inhibit කරන signal එක. හරි. එතකොට alpha methyl dopa වලින් වෙන්නේ මේකේ වෙනස තියෙන්නේ dopa වලට methyl කාණ්ඩයක් set කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ tyrosine ගන්නෙ alpha methyl dopa. tyrosine alpha methyl dopa හදලා alpha methyl dopamine හදනවා. ඒකට ඊට පස්සේ alpha methyl norepinephrine හදනවා. ඒකට alpha methyl norepinephrine කියන්නේ ඒක තමයි මේ drug එක active form එක. ඒක potent activator of alpha 2 adrenoceptors. කියන්නේ alpha 2 adrenoceptors potent activator එකක් තමයි මේ alpha methyl norepinephrine කියන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකෙදි මේ inhibition එක තව වැඩි වෙනවා. ඒතකොට neurotransmitter release කරන එක inhibit කරනවා. ඒතකොට ඒ විදිහට තමයි alpha methyl dopa action එක ඒක use කරන්නේ used in hypertension during pregnancy. අපි කියන්නේ pre-eclampsia. Oral bioavailability 50%, hepatic metabolism. ඊට පස්සේ adverse drug effects, sedation, depression, sleep disturbances, hemolytic anemia and hepatitis. එතකොට මේකේ මේ sedation, depression, sleeping disturbances. අපි දන්නා brain එකේ normal dopamine serotonin level එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි dopamine නෙමෙයි හැදෙන්නේ methyl dopamine, alpha methyl dopamine. එතකොට ඒක normal ratio එක disturb කරනවා. එතකොට brain එකේ
මේ dopamine concentrations වෙනස් වෙන හින්දා තමයි මේ sedation, depression, sleep disturbances වගේ. ආයි hemolytic anemia එන්න පුළුවන් 1% වගේ patients ලගේ red cells වලට autoimmune antibodies හැදෙනවා. ඒකෙන් hemolytic anemia එකක් එන්න පුළුවන්. ආයි hepatitis එන්න පුළුවන්. moxonidine ගත්තාම oral bioavailability 90%, mainly renal elimination. Treat කරන්න ගන්නේ mild to moderate hypertension. Adverse drug effects විදිහට dry mouth and dizziness. මේකේ renal elimination හින්දා මොනවාද renal impairment එකේ drug dose එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි moxonidine. ඊළඟට alpha adrenal receptor antagonist. alpha adrenal receptor antagonist ගත්තාම non selective and selective කියලා දෙකක් තියෙනවා groups. non selective එකේදී alpha 1 alpha 2 දෙකම inhibit කරනවා, block කරනවා. selective එකේදී alpha 1 එක විතරයි block කරන්නේ. එතකොට sildenafil phentolamine එනවා non selective එකට. prazosin, terazosin, doxorubicin, tamsulosin එනවා selective alpha 1 antagonist වලට. එතකොට එකටම non selective alpha blockers අපි use කරන්නේ treatment එකට high blood pressure related to pheochromocytoma. pheochromocytoma කියන්නේ adrenal medulla කියනවා tumor එකක්. ඒක release කරනවා norepinephrine, dopamine, epinephrine වගේ. එතකොට sympathetic activity එක වැඩි වෙන හින්දා blood pressure එක වැඩි වෙනවා අනිත් sympathetic symptoms එක. එතකොට ඒකට treat කරන්න තමයි phenoxybenzamine, pentolamine වගේ non selective alpha blockers use කරන්නේ. ඒතර මේකේ ප්‍රශ්නයක් එනවා adverse effect එකක් විදිහට postural hypotension වෙනවා. මේක වෙන්නේ mechanism එක ගත්තොත් දැන් අපි use කරන්නේ alpha 1 and alpha 2 දෙකම block කරන drug එකක්. එතකොට postural hypertension ගත්තාම අපි lying to standing position එකට මාරු වෙයි. يعني sleeping position එකෙන් අපි standing position එකට එද්දී අපි sleeping position එකේ gravity එකක් තිබ්බේ නැහැ. standing එද්දී gravity effect එක එනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපේ leg veins වල පොඩි venous pooling එකක් වෙනවා පොඩි කාලයකට. ඒතකොට venous pooling එක වෙන හින්දා heart එකට venous return එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. venous return එක අඩු වෙන හින්දා preload එක අඩු වෙලා cardiac output අඩු වෙලා systolic pressure එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒතකොට systolic pressure එක අඩු වුණාම ඕක තියෙනවා aortic arch එකේ baroreceptors, aortic arch එකේ carotid sinus එකේ. ඒතකොට baroreceptor reflex එකෙන් sympathetic discharge එකක් තියෙනවා. sympathetic discharge එකෙන් මොකද කරන්නේ මේ veins constrict කරනවා. ඒතකොට veins constrict කරපුවාම ආය venous return එක normal ගන්නට එනවා. blood pressure එක normal වෙනවා. ඒක තමයි normal mechanism එක. postural hypotension එකේදී වෙන්නේ අර විදිහටම line to standing position එකට එද්දී venous return අඩු වෙලා blood pressure අඩු වෙලා baroreceptor reflex එකෙන් sympathetic discharge එක අරන් එනවා blood vessels වලට. හැබැයි ඒවා alpha 1 blockers වලින් block කරලා තියෙනවා. block කරලා තිබ්බහම veno constriction එකක් වෙන්නේ නැහැ. veno dilatation එකක් වෙලාම තියෙන්නේ. ඒකට අර blood pressure එක normal මට්ටමට ගේන්න බෑ. ඒකට hypotension එකක් වෙනවා ඒ වෙලාවේ. ඒකට මොනවාද? ඒකට තමයි කියන්නේ postural hypotension කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී ඊළඟ එක තමයි reflex tachycardia. ඒ reflex tachycardia ඉන්නේ දැන් මෙතනදී alpha 1 block කරලානේ තියෙන්නේ. alpha 1 block කරලා alpha 2 block කරලා non selective. එතකොට alpha 2 වලින් අපි කලින් කිව්වේ කලින් alpha 2 මේ receptors වලින් කරේ මේ neurotransmitter release කරන එක inhibit කරන එක. හැබැයි දැන් මෙතන alpha 2 receptor එකක් block කරලා තියෙනවා. alpha 2 receptor එක block කරපුවාම මේ negative inhibition එකක් වෙන්නේ නැහැ. neurotransmitter release එකට inhibition එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ මේක තවදුරටත් neurotransmitter දිගටම release කරනවා. එතකොට මේකේ alpha 1 receptors වල නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි heart එකේ beta 1 receptors වලට මේක බලපානවා.
එතකොට excess norepinephrine secretion එකකින් හින්දා reflex tachycardia වෙනවා. එතකොට ඒකේ එන මේ ප්‍රධාන adverse effect එක තමයි postural hypertension and reflex tachycardia. first dose hypertension වෙනවා. selective alpha 1 blockers ගත්තාම මේක hypertension එක treat කරන්නේ. adverse drug effect විදිහට postural hypertension එනවා. මොකද අර postural hypertension කතාව ඒක selective උනත් non selective උනත් දෙකේදීම එනවා. මොකද දෙකේදීම alpha 1 එක block වෙන හින්දා. හැබැයි reflex tachycardia එක අඩුවෙන් ඉන්නේ. මොකද අතනදී alpha 2 blockage එකක් නැහැ මේකේ. alpha 1 blockage එක විතරයි තියෙන්නේ. alpha 2 blockage එකක් නැහැ. එතකොට අර sympathetic overstimulation එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේකෙදි reflex tachycardia එක අඩු වෙන්නේ. හරි ඊළඟ group එක තමයි drugs acting on renin angiotensin aldosterone system. ඒකට මේ system එක ගත්තාම එතකොට මේක activate වෙන්නේ blood pressure අඩු වුණාම normal කෙනෙක්ගේ blood pressure අඩු වුණාම renal perfusion එක අඩු වෙලා juxtaglomerular cells වලින් renin secrete කරනවා. ඒකට renin angiotensin 1 angiotensin 1 කරනවා. angiotensin 1 angiotensin 2 වෙනවා pulmonary endothelium එකේ තියෙන angiotensin converting enzyme එක. එතකොට මේ පැත්තේ angiotensin 1 angiotensin 2 වෙද්දී bradykinin inactivate වෙනවා. එතකොට මේක වැදගත්. bradykinin කියන්නේ vasodilator කෙනෙක්, angiotensin 2 කියන්නේ vasoconstrictor කෙනෙක්. එතකොට angiotensin 2 ගත්තාම angiotensin 2 receptors වලට bind වෙලා මේගේ effects ගොඩක් තියෙනවා. ගත්තොත් arterial constriction, venous constriction, adrenal cortex එකකින් aldosterone secretion වැඩි කරනවා. thirst එක වැඩි කරනවා, sympathetic outflow එක වැඩි කරනවා. angiotensin 2 ගොඩක් තිබ්බොත් මේ heart එකේ remodeling වෙන්න pathological එක ඔන්න ඔය effects දෙනවා angiotensin 2 වලින්. එතකොට අපි මෙතන drug targets විදිහට තියෙන්නේ it mainly ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors use කරන්න පුළුවන්. angiotensin receptor blockers, angiotensin receptor blockers use කරනවා. renin inhibitors use කරනවා. මේ තියෙන එකේ summary එකක්. drugs acting on the renin angiotensin aldosterone system. ACE inhibitors, captopril, enalapril, ramipril and lisinopril. ඒතර මේකේ captopril ඇවිල්ලා short acting එක. අනිත් ඒවා long acting. මේකේ enalapril ඇවිල්ලා prodrug එකක්. මේක exam එකේ අහලා තිබ්බත් කොහොමද prodrug එකක් මොකක්ද කියලා. enalapril prodrug එකක්. ඊට පස්සේ angiotensin receptor antagonist ගත්තාම losartan, candesartan, telmisartan. renin inhibitors, aliskiren. එකටම ACE inhibitors ගැන කතා කරොත් captopril තමයි commonly එක short acting එක treat කරන්න use කරනවා hypertension, heart failure, after myocardial infarction. ඒකට ACE inhibitors ඔක්කොම මේක පල්ලෙහාට එනවානේ. mainly renal elimination එකක් තියෙන්නේ. මේ renal protective effect එකක් තියෙනවා chronic kidney disease වලදී. example diabetic nephropathy. මේක pathology වල කිව්වා මතකයි. chronic complications of diabetes, diabetic nephropathy වලදී use කරනවා කියලා. ACE inhibitors, ඒ වගේම angiotensin receptor blockers, angiotensin receptor antagonist use කරනවා. diabetic nephropathy එකේ mechanism එක හරියටම හොයාගෙන නැහැ. inhibit myocardial remodeling in post MI patients. කියන්නේ left ventricular function එක poor අයගේ myocardial remodeling වෙන එක ලක්වනවා.
ඊට පස්සේ මේකේ adverse effects ගත්තාම persistent dry cough එකක් යන එක තමයි commonly එන adverse effect එක විදිහට. ආයේ angioedema, first dose hypertension මේක වැදගත්. renal failure in bilateral renal artery stenosis මේක අහලා තියෙනවා exam එකේ. SAQ එකකුත් අහලා තිබ්බා. කොහොමද ACE inhibitors දුන්න කෙනෙක්ට renal failure එකක් ඉන්නේ එයාගේ bilateral renal artery stenosis එකක් තිබ්බොත් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. එයාගේ renal arteries renal artery stenosis එක mainly commonly වෙන්නේ atherosclerosis වෙනද. ඒකට මේ renal artery right එකයි left එකයි දෙකම stenosis වෙලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ renal perfusion එක අඩු වෙනවා. يعني afferent arteriole එකෙන් blood ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාගේ GFR එක අඩු වෙනවා. GFR එක අඩු වුණාම juxtaglomerular cells වලින් activate වෙලා renin හදලා renin angiotensin aldosterone axis එකෙන් angiotensin 2 හදනවා. ඒකට angiotensin 2 වලින් මොකද කරන්නේ? මෙයා auto regulation එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ GFR එක normal ගානට පවත්වා ගන්න. මෙයා කරන්නේ efferent arteriole එක constrict කරනවා. efferent arteriole එක angiotensin 2 වලින් constrict කරපුවාම මේකේ blood congest වෙලා glomerular hydrostatic pressure එක වැඩි වෙනවා. glomerular hydrostatic pressure එක වැඩි වුණාම normal GFR එක maintain වෙනවා. අපි දැන් මෙයාට ACE inhibitor එකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ හැදෙන්නේ නැහැ angiotensin 2 එක බැලුවොත් අපි ACE inhibitor එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට angiotensin 1 angiotensin 2 conversion එක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අතනදී මේ efferent arteriole contract වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක dilate වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මෙතන normal GFR එක maintain කරන්න බැරි වෙලා acute renal failure එකක් හෝ insufficiency එකට යන්න පුළුවන්. ආය hyperkalemia යන්න පුළුවන්. renal potassium elimination එක අඩු කරනවා මේ drugs වල. මෙතනදී කියන්න බැරි වුණා මෙතන dry cough එකක් එන්නේ bradykinin වලින්. dry cough and angioedema දෙකම bradykinin වලින් එන්නේ. මේ bradykinin metabolism කඩනවා inactive කරනවා මෙතන ACE inhibitor එක දුන්නාම bradykinin accumulate වෙනවා. ඒකට bradykinin හින්දා තමයි persistent dry cough එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම angiotensin receptor antagonist. කියන්නේ angiotensin receptors block කරනවා. එතනදී bradykinin metabolism එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද angiotensin 2 හැදිලා. angiotensin 2 හැදිලා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් bradykinin inactivate වෙලා. ඒක bradykinin accumulation එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද do not cause cough and angioedema. ඒකට මේක use කරනවා hypertension, heart failure, diabetic nephropathy. මේක losartan කියන drug එක use කරනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා losartan, candesartan, telmisartan. Adverse drug effects විදිහට hypotension, reversible renal impairment in patients with renal artery stenosis. ACE inhibitors වල එන adverse effect එක renal artery stenosis එකේ renal impairment එකක් වෙන්න පුළුවන්. reversible ඒක වැඩියෙන් එන්නේ ACE inhibitors එක්ක. මේකේ මේ angiotensin receptor antagonist උයි ACE inhibitors pregnancy එකේදී use කරන්නේ නැහැ. contraindicated in pregnancy. හරි ඊළඟට තියෙන අන්තිම group එක vasodilators with unknown mechanism of action. example එක ඇවිල්ලා hydralazine. ඒක mainly act කරන්නේ arteries and arterioles වල. possible mechanism එක වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ calcium release from endoplasmic reticulum. ඒ කියන්නේ අර smooth muscles වල calcium entry එක ගත්තාම extracellular calcium උත් එනවා. sarcoplasmic reticulum එකේ තියෙන calcium උත් එනවා. calcium endoplasmic reticulum එකකින් එන calcium block කරන inhibit කරන එක තමයි කියන්නේ hydralazine වල. oral bioavailability about 30 to 50% තියෙනවා. hepatic metabolism by acetylation.
එතකොට ඔක අර slow acetylators and fast acetylators එක වෙනස් වෙනවා මෙටබලයිස් කරන රේට් එක. treatment short term treatment for severe hypertension in pregnancy. මේක use කරන්නේ තනියම නෙමෙයි in combination with diuretics and beta blockers due to reflex sympathetic stimulation. අපි කලින් කතා කරා මෙහෙම diuretic and beta blocker එකක් use කරන drug එකක්. එලා potassium channel opener එකක් වෙච්ච minoxidil. මේකත් එහෙම තමයි use කරන්නේ. minoxidil එක අහලා තිබ්බ exam එකේ hydrolazine අහලා තිබ්බේ නැහැ. මේක adverse drug effect විදිහට SLE like syndrome systemic lupus erythematosus වගේ syndrome එකක් තමයි ඒක adverse effect විදිහට එන්නේ. එතකොට vasodilators කියන මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මුලට ගියොත් එහෙම කතා කරා drugs increase in intracellular cyclic GMP, nitric oxide donors, phosphodiesterase 5 inhibitors, calcium channel blockers, කතා කරා verapamil, giltiazine, dihydropyridines, potassium channel openers, endothelin 1 antagonist, sympatholytics, centrally acting alpha 1 adrenoceptor antagonist, drugs inhibiting renin-angiotensin aldosterone system, ACE inhibitors, angiotensin receptor inhibitors, vasodilators with unknown mechanism of action. ඊට පස්සේ ගත්තාම අන්තිමට කතා කරන්න තියෙන්නේ vasoconstricting drugs. vasoconstrictor ගැන අන්තිම විදියට lecture එකේ vasodilators hypertension එකට use කරා වගේ vasoconstrictors use කරනවා hypotension එකට treat කරන්න. එතකොට මේකේ alpha adrenoceptor agonist නැත්නම් alpha 1 adrenoceptor agonist use කරන්නේ. example adrenaline, noradrenaline, dopamine, phenylephrine. එතකොට alpha 1 action එක වැඩියෙන්ම තියෙන මෙතන phenylephrine ගේ. අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය. ඒතකොට මේකෙන් කරන්නේ alpha 1 agonist එකක්. ඒතකොට sympathomimetic action කියන්නේ sympathetic action එක තමයි දෙන්නේ. short half life එකක් තියෙන්නේ IV infusion එකක් විදිහට තමයි දෙන්නේ. hypotension එකට තමයි treat කරන්නේ. ඒකට vasopressin receptor agonist. ඒකට example විදිහට තියෙන vasopressin and terlipressin mechanism එක විදිහට තියෙන V1 receptor mediated vasoconstriction. ඒකට vasoconstriction එකේදී blood pressure වැඩි වෙනවා. ආයෙ තියෙනවා sensitivity to alpha 1 adrenoceptor agonist වැඩි කරපන් කියලා. ඒකෙනුත් sympathetic stimulation එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒකට vasopressin ගත්තාම IV infusion එකක් විතර දෙනවා. hepatic and renal metabolism. splanchnic renal cutaneous circulation එකේ vasoconstriction එකක් තමයි වෙන්නේ vasopressin වලින්. ඊට පස්සේ terlipressin ගත්තාම ඒක ඇවිල්ලා pro drug එකක්. අපි ගත්තාම V1 receptors තියෙන්නේ blood vessels vascular. V1 කියන්නේ vasopressin receptors. V1 type එක තියෙන vascular, V2 තියෙන්නේ renal kidney එකේ. ඒතකොට මේ terlipressin ගත්තාම එයාගේ active form එක ඇවිල්ලා lysine vasopressin. එයා mainly act කරන්නේ renal vasopressin receptors, V2 receptors වල. ඒතකොට එයා use කරන්නේ bleeding esophageal varices. esophageal varices වලදී එන bleeding treat කරන්න තමයි terlipressin use කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් drugs influencing vascular tone යටතේ මේ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ diuretics ගැන. diuretics අපි pharmacology යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ antihypertensive drugs යටතේ. diuretic කියන වචනේ සරල තේරුම තමයි ඇඟේ තියෙන urine production එක increase කරන්න පුළුවන් යම් ද්‍රව්‍යයක් කියන එක. එතකොට අපේ ඇඟේ urine ප්‍රමාණය
වැඩි කරලා අපේ ඇඟේ තියෙන ෆ්ලුයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු කරන එක තමයි මේ ඩයුරටික් එකකින් අපි සරලව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව් ඩ්‍රග්ස් යටතේ කතා කරාට ඩයුරටික්ස් වල තව ගොඩක් භාවිතා තියෙනවා. එතන ඉස්සෙල්ලා බලමු පොඩ්ඩක් මේ ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව් එකක් විදිහට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකට අපි පොඩ්ඩක් අපේ ෆිසියොලොජි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. අපි දන්නවා අපේ blood pressure කියන්නේ total peripheral resistance වැඩි කිරීම cardiac output කියන එක. එතකොට ඩයුරටික්ස් වලින් මම කිව්වා අපේ ඇඟේ තියෙන ෆ්ලුයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එතකොට blood volume එක අඩු වෙනවා. blood volume එක අඩු වුණ ගමන් අපේ ඇඟේ තියෙන cardiac output එක, ඒ කියන්නේ අපේ heart එකෙන් වෙලාවකට පම්ප් කරන blood ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි මේ ඩයුරටික්ස් ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව් එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඩයුරටික්ස් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කිව්වා අපේ ඇඟේ තියෙන යූරින් ප්‍රමාණය වැඩි කරන යම් ද්‍රව්‍යයක් කියලා. ඒතර මේ ඩයුරටික්ස් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැඩ කරන්නේ අපේ කිඩ්නි එකේ නෙෆ්‍රෝන්ස් මත. මේකේ දාලා පින්තූරයක් තියෙනවා. ඒක නිකන් ඕවර්විව් එකක්. අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න යන එක ඩ්‍රග්ස් ගැන. පොඩි ඕවර්විව් එකක් තමයි මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ. ඒතර පොඩ්ඩක් අය මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් අපි දන්නවා අපේ ඇඟේ නෙෆ්‍රෝන් එකදී සිදුවෙන්නේ blood vessels different blood vessels ඇවිල්ලා මේ glomerulus එක හරහා අපේ ප්ලාස්මා මේ නෙෆ්‍රෝන් එකට ෆිල්ටර් වෙනවා. මේ ටිකට කියනවා glomerular filtrate කියලා. ඉතින් මේ ෆිල්ටරේට් එක මෙන්න මේ නෙෆ්‍රෝන් එක හරහා ගමන් කරද්දී මෙන්න මේකේ පෙන්ලා තියෙන මේ එක එක අයන් channels හරහා ඒ අයන රීඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒ රීඇබ්සෝබ් වෙලා මොකද වෙන්නේ? අපේ ඇඟේ තියෙන අයන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම ඇඟේ තියෙන අයන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අපි දන්නවා ඒ අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි පැත්තට අපේ ඇඟේ තියෙන වතුරත් ගමන් කරනවා. ඒතර මේ අයනත් එක්කම මේ අපි ඉස්සෙල්ලා ෆිල්ටර් කරගත්ත ප්ලාස්මා ටික glomerular filtrate එකේ තියෙන fluid ටික ආපහු අපේ ඇඟේ තියෙන blood vessels වලට absorb වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අයන transporters වලට ඒ අයන transporters වල function එක අඩාල කරලා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ඇඟේ අපි ලබා දෙන diuretics ගොඩක් ඒවා වැඩ කරන්නේ. ඔය 10000ත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යමු. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම diuretics ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරනවා වර්ග පහක් ගැන. osmotic diuretics, carbonic anhydrase inhibitors, loop diuretics, thiazide diuretics and potassium sparing diuretics. එතකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට ක්ලිනිකල් පික්චර් එකේදී භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන. loop diuretics උයි, thiazide diuretics උයි, potassium sparing diuretics උයි. එහෙනම් අපි පළවෙනිටම කතා කරමු මේ ප්‍රධාන තුනෙන් පළවෙනි එක. ඒක තමයි loop diuretics කියන එක. loop diuretics කියන එක ඒ නමෙන්ම පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. loop කියන්නේ අපේ නෙෆ්‍රෝන් එකේ හෙන්ලේ loop එකට. ඒතර මේ හෙන්ලේ loop එකේ තියෙන thick ascending limb, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැලේ මෙන්න මේ කොටසට තමයි මේ loop diuretics කියන එක වැඩ කරන්නේ. ඒතර මේ thick ascending limb එකේ මේ sodium potassium 2Cl- transport එකට තමයි මේ loop diuretics ඒ transport එකේ function එක අඩාල කරලා තමයි මේ loop diuretics වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ sodium potassium 2Cl transport එකේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම අපි දන්නවා මෙන්න මේ sodium 2Cl- sodium chloride potassium වගේ ආය reabsorb වෙන එක අඩාල වෙනවා. ඒතර ඒත් එක්කම ඒ ආයන ප්‍රමාණය එතකොට ඇඟේ තියෙන ආයන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ ඒ ආයනත් එක්ක absorb වෙන
වතුර ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා අපි ෆිසියොලොජි වල කතා කරා ඊට අමතරව පොඩි දෙයක්. ඒක තමයි අපේ මේ thick ascending limb එකේ මේ පැරාසෙලියුලර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. අනිත් තැන් වලට වඩා. ඒතකොට මේ පැරාසෙලියුලර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක යටතේදී මේ මැග්නීසියම්, කැල්සියම් වගේ අයන ප්‍රධාන වශයෙන්ම රීඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා මෙතන සෝඩියම් 2 ක්ලෝරයිඩ් පොටෑසියම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක තිබ්බට එතකොට මේ අපිට පේනවා මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ ක්ලෝරයිඩ් දෙකකට සෝඩියම් එක්කුයි පොටෑසියම් එක්කුයි මේ පැත්තට යනවා. ඒතර මේකේ සම්පූර්ණ අයන වල එකතුව ගත්තොත් එහෙම අයන ධනත් නෙමෙයි ඍණත් නෙමෙයි බිඳුවක් වගේ දෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ රීඇබ්සෝබ් වෙන පොටෑසියම් ලීක් channel සරහා. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් මේ channels ටික විතරක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. පොටෑසියම් තව ලීකි channel සරහා මේ පොටෑසියම් මේ පැත්තට ගමන් කරනවා. අපව අනිත් පැත්තට ලියුමන් එකට. ඒතර මේ පොටෑසියම් නිසා මෙන්න මේ පැත්තේ ධනාරෝපිත බවක් ඇති වෙනවා. මේ ධනාරෝපිත බව නිසා නැවත මේ ධන අයනික ධන අයන වගේක් මේ පැත්තට අපේ පැරාසෙලියුලර් මේ සෙල්ස් අතර තියෙන හිඩස් හරහා මේ පැත්තට ගමන් කරනවා. එතකොට එන්නේ විදියට කැල්සියම් and මැග්නීසියම් මේ අපේ රීඇබ්සෝබ් වෙන්න මේ සෝඩියම් 2 ක්ලෝරයිඩ් පොටෑසියම් අයන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ channel එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩාල කරන නිසා මේ කැල්සියම් මුයි මැග්නීසියම් වගේ අයනත් රීඇබ්සෝබ් වෙන එක මේ ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වලින් අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ නැත්තම් මේ ලූප් ඩයුරෙටික්ස් තමයි අපි භාවිතා කරන ඩයුරෙටික්ස් අතරින් වඩාත්ම ඉෆෙක්ටිව්. ඒ වගේ most powerful. මොකද අපි දන්නවා මේ thick ascending limb එකේ අපේ සෝඩියම් වලින් 15ක් 25ක් අතර විශාල ප්‍රමාණයක් රීඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒතකොට ඊළඟට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලූප් ඩයුරෙටික්ස් විදියට අපි කතා කරන examples තමයි furosemide, bumetanide, torsemide කියන examples තුන. ඊගෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ furosemide දුයි bumetanide දුයි දෙක තමයි. අපි ඊළඟට බලමු ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වල ෆාමකෝකයිනටික් පැත්ත. එතකොට ලූප් ඩයුරෙටික්ස් කිව්වහම ඒවා GI tract එකෙන් හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඕරලි තමයි ඇඩ්මිනිස්ටර් කරන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය හදිසි අවස්ථාවකදී අපිට උදාහරණයක් වශයෙන් acute pulmonary edema තත්ත්වකදී අපි loop diuretics IV infuse කරනවත් එක්කම. ඒ වගේම intestinal absorption යම් විදියකින් ඉම්පෑ වෙලා නැහැ. කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් patient වමන යනවා නම් නැත්නම් සෑහෙන diarrhea තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපිට IV infuse කරන්න පුළුවන්. ඒතර තව පොඩි වැදගත් pharmacokinetic aspect එකක් තමයි loop diuretics are strongly bound to plasma protein. හරිද? එතකොට loop diuretics ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ glomerular filtrate එකට ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය මෙන්න මේ proximal convoluted tubule එකේ තියෙනවා organic anion transporters. හරිද? ඒ organic anion transporters මේ කරන්නේ secretion එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන blood වලින් මේ lumen එකට organic anions secrete කරනවා. එතකොට මේ loop diuretics ගොඩක් හොඳට මේ plasma proteins වල bound වෙන හින්දා එයාලට මේ glomerular filtrate එකට ඇතුළු වෙන්න බෑ. මොකද අපි දන්නවා protein glomerular filtrate එකට වැඩි වශයෙන් ඇතුළු වෙන්නේ නැති හින්දා. එතකොට මේ organic anion transport සරහා lumen එකට ගිහිලා තමයි අවසානයේදී ඒ කට්ටිය මේ thick ascending limb එකේදී මෙන්න මේ කියන sodium potassium 2Cl transport එකට set වෙනවා. එතකොට ඒකේ පොඩි clinical implication එකක් තමයි උදාහරණ nephrotic syndrome තියෙන අවස්ථාවක patient ගේ glomerular filtrate එකට ඇතුල් වෙනවා protein. එතකොට මේ loop diuretics වලට අර කියපු විදියට organic anion transport සරහා lumen එකට ඇතුල් වෙන්න බෑ.
ඒතර ඒ කට්ටිය ප්ලාස්මා ප්‍රෝටීන් වලට බවුන්ඩ් වෙලා ඉන්න ගමන්ම තමයි ලූමන් එකට ඇතුළේ ඉන්නේ කිලෝමීටර් ෆීට් රේට් එකට. එතකොට මේ කට්ටියගේ තියෙන අර කලින් තිබ්බ ඩ්‍රග් ඉෆෙක්ට් එක නැත්තම් කාර්යක්ෂමතාව තිබ්බට වඩා අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝම් පේෂන්ට් කෙනෙක්ට ඩයුරෙටික් රෙසිස්ටන්ස් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය නිසා. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ලූප් ඩයුරෙටික් එකක් දෙන ගමන්ම තව තයසයි ඩයුරෙටික් එකකුත් එක්ක තමයි මේ පේෂන්ට්ස්ලට ට්‍රීට් කරන්නේ. එතකොට තව පොඩි විස්තර වගේක් තියෙනවා ප්ලාස්මා half lives duration of action ඒවා පොඩ්ඩක් නිකන් කියවන්න. ඊළඟට ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට්ස් ගත්තාම ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට්ස් බොහොම සරලයි. අපිට තර්කානුකූලව ගන්න පුළුවන් ඒ කට්ටිය ක්‍රියා කරන ඒ ඕගනික් ඒ කට්ටිය ක්‍රියා කරන ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක දිහා බලපුවම අපිට මොන අයනද අඩු වෙන්නේ මොන අයනද වැඩි වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. අපි කිව්වා පොටෑසියම් සෝඩියම් වගේම කැල්සියම් අයන රීඇබ්සෝප්ෂන් අඩු කරනවා කියලා. එතකොට ඒවා අපේ ඇඟේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම හයිපෝලියුමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි යුරිසීමියා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තයසයිඩ්ස් වලට වඩා අඩුවෙන්. ඒ වගේම අපි දන්නා ඇමයිනෝග්ලයිකෝසයිඩ්ස් කියලා ඇන්ටිබයොටික්ස් තියෙනවා. ඒ ඇමයිනෝග්ලයිකෝසයිඩ්ස් වල එක සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි ඕටෝටොක්සිටි කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ඇමයිනෝග්ලයිකෝසයිඩ් ඇන්ටිබයොටික් එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ජෙන්ටමයිසින් වගේ ඇන්ටිබයොටික්ස් එක එතකොට මේ ලූප් ඩයුරෙටික් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕටෝටොක්සිටි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කට්ටිය මෙටබොලික් ඇල්කලෝසිස් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒකට අපි විශේෂ නමක් කියනවා. ඒක කොන්ට්‍රැක්ෂන් ඇල්කලෝසිස් එකක් කියලා. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ හේතු වෙන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන වොලියුම් එක, ෆ්ලුයිඩ් වොලියුම් එක හදිසිය එකපාරට අඩු වෙන නිසා ඔය රෙනින් ඇන්ජියෝටෙන්සින් සිස්ටම් එක, ඒ වගේම ඇල්ඩොස්ටරෝන් වගේ සිස්ටම් එක වගේ දේවල් ඇක්ටිවේට් වීම නිසා මෙටබොලික් ඇල්කලෝසිස් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මේ ෆාමකොලොජි වල එච්චර වැදගත් නැති හින්දා මම කියන්නේ ඕනනම් කියලා බලන්න. ඊළඟට ගත්තාම ක්ලිනිකල් යූසේජ් එක. ක්ලිනිකල් යූසේජ් එකේදී එක වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි මේ ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වලින් වේසෝඩයිලේටරි ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා විශේෂයෙන් IV ඇඩ්මිනිස්ටර් කරද්දී. මේක දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ පේෂන්ට්ස්ලා දෙන පේෂන්ට්ස්ලාගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වේසෝඩයිලේටරි ඉෆෙක්ට් එක කියන්නේ බෙනිෆිෂල් ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒක එතකොට ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට් එක නෙවෙයි බෙනිෆිෂල් ඉෆෙක්ට් එක. එතකොට මේ කට්ටියගේ මේන් ඉන්ඩිකේෂන්ස් තමයි ඔය acute pulmonary edema, chronic heart failure, cirrhosis with ascites, ඒ වගේම nephrotic syndrome, renal failure ඔන්න වගේ අපේ ඇඟේ salt and water වැඩිපුර තියෙන වෙලාවක ඒ salt and water ප්‍රමාණය ඇඟේ අඩු කරන්න ලූප් ඩයුරෙටික් එකක් අපි ඇඩ්මිනිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hypertension අවස්ථාවලදී අපි සමහර විට දෙන ලූප් ඩයුරෙටික් එකක්. හැබැයි hypertension වලට preferred drug class එක තමයි thiazide diuretics. ඒක අපි ඉස්සරහට thiazides කියලා දෙවතා කරමු. ඇයි මේව thiazide විතර prefer කරන්න කියලා. ඒ වගේම thiazides මේ ඇයි අපි renal function එක impair වෙලා තියෙන අවස්ථාවක දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒතර ඊළඟට hypercalcemia තත්ත්වයක් යටතේදී අපි මේ IV දෙනවා. මොකද අපි කිව්වා කැල්සියම් එක්ස්ට්‍රීට් කරන්නත් මේ ලූප් ඩයුරෙටික්ස් දායක වෙන නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යන්නේ. ඒක තමයි thiazide diuretics. thiazide diuretics ගත්තාම ඒවක ලූප් ඩයුරෙටික්ස් තරම් ඉෆෙක්ටිව් නෑ. ඒවා ක්ලාසිෆයි කරන්නේ moderate effective diuretics වර්ගයක් විදිහට. එතකොට මේ thiazide diuretics ක්‍රියා කරන්නේ නෙෆ්‍රෝන් එකේ early distal convoluted tubule එකේ මෙන්න මේ sodium chloride co-transport එකට තමයි මේ thiazide diuretics effect වෙන්නේ. එතකොට ගත්තාම සාමාන්‍ය diuretics ක්‍රියාකාරීත්වය මේ thiazide diuretics වල තියෙනවා. හැබැයි loop diuretics වලට වඩා වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නවා අපි කතා කරා loop diuretics ගත්තාම ඒක calcium magnesium වෙනි අයන ඒ thick ascending limb එකේ paracellular reabsorption අඩු කරනවා කියලා calcium හා magnesium අයන වල. හැබැයි thiazide diuretics ගත්තාම ඒක ඇත්තටම calcium excretion එක අඩු කරනවා. ඒ වගේම තමයි
පොඩි පැරඩොක්සිකල් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඩයුරටික් ටිකක් ගත්තාම අපේ යූරින් ෆෝමේෂන් වැඩි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඩයබටිස් ඉන්සිපිඩස් තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ADH හෝමෝන් එක නැත්තම් ඒක අපි කියනවා ඒ වගේම නැත්තම් නෙෆ්‍රොජෙනික් ඩයබටිස් ඉන්සිපිඩස් ඒ කියන්නේ ADH හෝමෝන් එකට අපේ නෙෆ්‍රෝන්ස් රෙසිස්ටන්ට් නම් එන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයන් වලදී මේ ඒ කට්ටිය අර හයිපොටොනික් ෆ්ලුයිඩ් හැදෙන එක අඩු කරනවා. එතකොට යූරින් ෆෝමේෂන් අඩු කිරීමේ තත්ත්වයක් කිරීමේ ඉෆෙක්ට් එකක් මේ තයිසයිඩ් ඩයුරටික්ස් වලින් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අර පරස්පර විරෝධී සීන් එකක්. ඒතර ඊළඟට මේකෙත් තියෙන පොඩි වේසෝඩයිලේටරි ඇක්ෂන් එකක්. ඒකත් තෙරපියුටිකලි බෙනිෆිෂල් වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මොකද තයිසයිඩ් ඩයුරටික්ස් අපි ලබා දෙන කාටද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම හයිපර්ටෙන්සිව් පේෂන්ට්ස්ලට. ඒතර උදාහරණ තියෙනවා හයිඩ්‍රොක්ලෝරෝතයසයිඩ්, මෙටලසෝන්, ඉඩපොමයිඩ්, බෙන්ඩර්ෆ්ලූමෙතසයිඩ්, ක්ලොට්‍රිඩෝන් වගේ උදාහරණ ටික මත තියාගන්න. ඒත් එක්කම ෆාමකෝකයිනෙටික්ස් පැත්ත බලපුවාම මේ කට්ටියගෙත් oral absorption හොඳයි. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය orally තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කට්ටියගේ තියෙනවා loop diuretics එක synergistic effect එකක්. ඒ කියන්නේ loop diuretics වල function එක තව තවත් වැඩි කිරීමේ effect එකක් මේ thiazide diuretics වලට තියෙනවා. එතකොට adverse effects ගත්තාම loop diuretics වගේම තමයි. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ මේ කට්ටියගේ hypercalcemia තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඒ වගේම hyperglycemia තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම erectile dysfunction කියන එක මේ කට්ටියගේ common side effect එකක්. ඒතර ගොඩක් patients ලා මේ thiazide diuretics ගත්තාම ඇවිල්ලා complain කරන දෙයක් තමයි මේ erectile dysfunction කියන එක. ඒතර ඊළඟ එක තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ clinical usage. thiazide diuretics ගැන වැඩිපුරම කතා කරලා තියෙන්නේ clinical usage එක ගැන. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම thiazide diuretics use කරන්නේ hypertension වලට. ඒක loop diuretics වලට වඩා අපි prefer කරනවා. මොකද ඒක patients වලට loop diuretics වලට වඩා හොඳ tolerate කරන නිසා. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාව තමයි renal failure තත්ත්වයකදී මේ thiazide diuretics අපි contraindicated. ඒ කියන්නේ ඒක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒ drug එකේ effectivity එක මේ renal failure තත්ත්වයකදී සෑහෙන අඩු වෙන නිසා. මොකද අපි advanced chronic kidney disease තත්ත්වයකදී අපි දන්නවා GFR එකේම අඩු වෙනවා. එතකොට අපේ glomerular filtrate එක අඩු නිසා, ඒතන තියෙන fluid ප්‍රමාණය අඩු නිසා ගොඩක් sodium උයි fluid උයි මේ proximal convoluted tubule එකේදීම reabsorb වෙනවා. කියන්නේ සෑහෙන fraction එකක් මේ proximal convoluted tubule එකේම reabsorb වෙනවා. එතකොට මොකද ඉන්නේ? අපේ thiazide diuretics act කරන්නේ early distal convoluted tubule එකේනේ. එතකොට එතෙන්ට යන sodium water ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා ඒකෙන් ආය මේ reabsorption නතර කරලා ලොකු වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හේතුව. ඒ වගේම mild heart failure තත්ත්වයකදීත් භාවිතා වෙනවලු. resistant edema තත්ත්වයකදී ඒ වගේම recurrent stone formation hypercalciuria තත්ත්වයකදී නැවත stone formation අඩු කරන්න මේ thiazide diuretics use වෙනවලු. ඒ වගේම nephrogenic diabetes insipidus ඒකට දායක වෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අර paradoxical effect එක. කියන්නේ nephrogenic diabetes insipidus තත්ත්වයකදී ඇත්තටම urine formation එක වැඩි කරනවා වෙනුවට මේ thiazide diuretics වලින් urine formation අඩු කිරීමේ effect එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්නට තියෙන්නේ potassium sparing diuretics ගැන. ඉතින් මේ නමේ තියෙන හැටියට මේ diuretics වර්ගයේ අපේ ඇඟේ potassium ඉතුරු කරනවා. ඒකයි potassium sparing diuretics වර්ගයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක classify වෙන්නේ weak diuretics වර්ගයක් විදියට. මොකද ඒ වල effect එක අර loop diuretics තරම්වත් thiazide diuretics තරම්වත් නැති නිසා. එතකොට මේක mechanism එක ගත්තාම මේක ක්‍රියා කරන්නේ late distal convoluted tubule එකේ cortical collecting tubules වල මත. අපි දන්නවා මේ late distal convoluted tubule එකේ cortical tubules වලයි තියෙනවා cells වර්ග තුනක්. පළවෙනි එක තමයි ඉස්සෙල්ලත් අපි කතා කරා principal cells කියන ඒවා.
අනිත් එක තමයි type A and B intercalated cells. එතකොට මෙන්න මේ කියන principal cells මත තමයි මේ potassium sparing diuretics ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන පින්තූරයක් මේ principal cell එක පින්තූරයක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට අපි potassium sparing diuretics ගත්තාම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි aldosterone receptor antagonists. අපි දන්න aldosterone කියන හෝමෝනේ ඒකේ receptor මත ක්‍රියා කරලා ඒ receptors block කරන එක තමයි මේ කට්ටිය කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ principal cells වල තියෙන ENaC channels නැත්නම් epithelial sodium channels block කරන potassium sparing diuretics. ඔන්න ඔය වර්ග දෙක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනි වර්ගය ගත්තොත් එහෙම aldosterone receptor antagonist ගැන කතා කරනකොට මේ කට්ටියගේ දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ aldosterone receptors තියෙන්නේ සෙල් එක ඇතුලේ. ඒවා intracellular mineralocorticoid receptors. මෙන්න මේ තියෙන ඇඳලා තියෙන එක. එතකොට මේ කට්ටිය මේ mineralocorticoid receptors block කරලා aldosterone වල ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ aldosterone මේ receptors මත ක්‍රියා කරලා මේ receptors nucleus එකට ගිහිල්ලා gene transcription වැඩි කිරීම මගින් මේ epithelial sodium channels මෙන්න මේ තියෙන ENaC channels ගාන වැඩි කරනවා. ඒ වගේම මේ basolateral membrane එකේ තියෙන sodium potassium ATPase channels ගානත් වැඩි කරනවා. එතකොට මේ ENaC channels මගින් sodium ඇතුළට ගන්නවා. මේ ඇතුළේ තියෙන sodium සාන්ද්‍රණය එළියට දාන එක මේ කියන sodium potassium ATPase channels මගින් කරනවා. එතකොට මේ concentration gradient එක වැඩි වෙන හින්දා මේ ENaC channels මගින් absorb වෙන sodium ප්‍රමාණය reabsorb වෙන sodium ප්‍රමාණය මේ sodium potassium ATPase pump එකෙනුත් වැඩි කරනවා. ඒතර ඔය ක්‍රියාවලිය aldosterone මගින් වුණාට දැන් මේ aldosterone receptors block කරාම ඔය ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම sodium reabsorption එක අඩු කරනවා මේ drugs වලින්. අනිත් වර්ගය තමයි ENaC channel blockers. ඒවා කෙලින්ම මේ ENaC channel එකට බලපාලා ඒ channels block කරලා ඍජුවම sodium reabsorption එක අඩු කරනවා. ඒ උදාහරණ ටික මත තියාගන්න. පළවෙනි වර්ගයට spironolactone, eplerenone, අනිත් එක amyloride triamterene. ඒතර pharmacokinetic aspects ගත්තාම ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සරලයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් duration of action ඒ වගේම plasma half life එක වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. අනිත් එක පොඩි තව මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි මේ spironolactone ඔය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන potassium sparing diuretic එක. ඒකේ active metabolite එක මේ canrenone කියන එක. එතකොට අපි adverse effects ගත්තාම spironolactone වල ප්‍රධාන adverse effect එක තමයි මේ hyperkalemia කියන තත්ත්වය. ඒකත් අපි කතා කරා මේවා aldosterone receptor antagonists. ඒතකොට aldosterone වලින් අපි කරනවා කියලා අපි දන්නවා. කරන දෙයක් තමයි potassium secretion මේ aldosterone මගින් වැඩි කරනවා. එතකොට මේ potassium secretion මේ receptor antagonist වලින් මේ potassium secretion අඩු කරනවා. ඒ හින්දා ඇඟේ potassium ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒතර hyperkalemia තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම hormonal ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් gynecomastia වගේ. ඒක erectile dysfunctions වගේ. මේක මේල්ස්ලට ගොඩක් බලපාන්නේ. මොකද testosterone clearance එක අඩු කරනවා. මොකද මේ aldosterone receptor වලට බැඳිලා ඒක inhibit කරන නිසා. ඒතොර ඒත් එක්කම තමයි eplerenone වලින් මෙච්චර hormonal disturbances මේ spironolactone වලට අඩුයි කියලා කියනවා. එතකොට clinical usage එක ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ භාවිතා වෙන්නේ hypertension තත්ත්වයක් යටතේදී. ඒ වගේම hypertension තත්ත්වයක් යටතේදී මේක තනියම මේ potassium sparing diuretics ලබා දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම in combination with either thiazide diuretic or loop diuretic. හරිද? මොකද මේවල තනියෙන් එච්චර ලොකු diuretic effect එකක් මේ potassium sparing diuretics වල නැහැ. මේ විශේෂයෙන් දෙන්නේ මේ thiazide loop diuretics වලින් අපි දන්නවා මේ sodium and potassium වගේ අයන reabsorption අඩු කරනවානේ. ඒතර potassium reabsorption අඩු වෙන නිසා
ඒ කට්ටියගේ ඇඟේ හයිපෝකැලීමියා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවා සමහර කන්ඩිෂන්ස් වල නැත්නම් සමහර ඩ්‍රග්ස් දෙනකොට මේ පොටෑසියම් ඇඟේ තියෙන කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නියත ආගයක පවත්වා ගැනීම වැදගත්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඩයිජොක්සින් දෙනකොට ඒ වගේම ඇමයොඩෙරෝන් වගේ ඩ්‍රග්ස් දෙනකොට පොටෑසියම් ලෙවල් එක හරි ගන්නට තියෙන්න ඕන. ඒතර ඒ වගේ පේෂන්ට්ස් ලගේ මේ තයසයිඩ්ුයි ලූප් ඩයරටික්ස් දෙනකොට ඒ කට්ටියගේ ඔය පොටෑසියම් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒක වළක්වා ගන්න ඒක කවුන්ටරැක්ට් කරන්න මේ පොටෑසියම් ස්පෙයාරින් ඩයරටික් එකක් දෙනවා. ඒක තමයි මේ පොටෑසියම් ස්පෙයාරින් ඩයරටික්ස් වල ප්‍රධාන භාවිතය. ඒතර ඊට අමතරව මේ ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් ඇන්ටගොනිස්ට්ස් මේ ස්පයිරොලැක්ටෝන් වී එප්ලෙනෝන් කියන ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් ඇන්ටගොනිස්ට්ලා ඒ කට්ටිය භාවිතා වෙනවා මේ කොන් සින්ඩ්‍රෝම් තත්ත්වයක් යටතේදී. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි හයිපර් ඇල්ඩෝස්ටෙරොනිසම්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා මොකද ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් රිසෙප්ටර් එක බ්ලොක් කරන නිසා ඒක ඒ තත්ත්වයන් යටතේදී වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම secondary hyperaldosteronism තත්ත්වයක් යටතේදීත් මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව congestive heart failure වලදී add-on therapy එකක් විදියට භාවිත වෙනවා. මොකද ඒක පෙන්ලා තියෙන trials වලින් මේ potassium sparing diuretic එකක් භාවිතා කරපුවාම ඒ patients ලගේ survival improve වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ආය resistant essential hypertension වලදී භාවිතා වෙනවා. විශේෂයෙන් low renin hypertension තත්ත්වයක් යටතේදී. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර්ස් ගැන. ඒතර කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර්ස් ගත්තාම ඒවා ඇත්තටම ඩයරටික්ස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න තරම් ඉෆෙක්ටිව් නෑ. ඒ මොකද එච්චර ගොඩක් සෝඩියම් රීඇබ්සෝර්ප්ෂන් එක නතර කරන්න හැකියාවක් මේවට නෑ. ඒතර මේවා වල යූසර්ස් ඇත්තටම ඩයරටික්ස් විදිහට අමතරව වෙන යූසර්ස් විදිහට වලට තමයි ඒවා තෙරපිටිකලි භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට මේක ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තාම බොහොම සරලයි. අපි දන්නවා කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් එන්සයිම් මගින් මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාවලිය තමයි උත්ප්‍රේරණය කරන්නේ. එතකොට මේ H2CO3 මගින් H+ නිබඳ වෙන එක මේ කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර්ස් මගින් අඩු කරනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේ ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේ ඉස්සෙල්ලා පින්තූරට මේ ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේ මෙන්න මේ කියන සෝඩියම් හයිඩ්‍රජන් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් තමයි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේ සෝඩියම් රීඇබ්සෝර්බ් වෙන්නේ. එතකොට මේකට ඕනේ මේ ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේ සෙල්ස් වල high H+ concentration එකක් ඕනේ. ඒතර ඒ H+ concentration high වෙනකොට තමයි මේ ලියුමන් එකේ තියෙන සෝඩියම් වලට මේ H+ එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර් එකක් තියෙනකොට මේ H+ concentration එක අඩු වෙන නිසා මේ කියන channel එකේ සෝඩියම් රීඇබ්සෝර්බ් වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ මෙකැනිසම් එක. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි යූස් කරන මේ ඩ්‍රග් එක තමයි කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර් එක. මේ ඩයරටික්ස් වලට අපි යූස් කරන එක තමයි ඇසිටසොලමයිඩ් කියන්නේ. ඒතර මේක අපිට තියාගන්න මේක සල්ෆොනමයිඩ් එකක්. එතකොට මේකේ අපි H+ වලට අමතරව HCO3 හදන එකත් HCO3 හදන එක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මේ කට්ටිය HCO3 ලූමන් එක හරහා වැඩිපුර එක්ස්ක්‍රීට් කරන්නත් දායක වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර් එකක් ගන්නකොට එයාගේ යූරින් ගොඩක් ඇල්කලයින් යූරින් එකක් බඩපත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙටබොලික් ඇසිඩෝසිස් තත්ත්වයක් මේව දෙනකොට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට්ස් ටික කියව ගන්න එක නිකන් සාමාන්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්ලිනිකල් යූසේජ් එක ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වෙන්නේ ග්ලෝකෝමා වලට. ඒ ඇක්වස් හියුමර් ෆෝමේෂන් රිඩියුස් කරන්න. එතකොට තව ඉන්ෆන්ටයිල් එපිලෙප්සි වලට භාවිත වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේ තමයි මේ හයි ඇල්ටිටියුඩ් වලට ඇක්ලිමටයිසේෂන් වෙන එක වේගවත් කරන්න දායක වෙනවා. අපි දන්නවා හයි ඇල්ටිටියුඩ් එකක් යනකොට ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයේ වාතය අඩු නිසා මේ මිනිස්සයා ටිකක් මේ හයියෙන් හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මේ හින්දා
ඇති වෙනවා රෙස්පිරේටරි ඇල්කලෝසිස් තත්ත්වයක්. ඒතර අපි දන්නවා මේ කාබනික් ඇන්හයිඩ්‍රේස් ඉන්හිබිටර් එක ඒ කියන්නේ මේ ඇසිටසොලමයිඩ් ගන්නකොට මේ යූරින් ඇල්කලයින් යූරින් එකක් තමයි පිට වෙන්නේ. මොකද බයිකාබනේට් ගොඩක් හයි කන්සන්ට්‍රේෂන් එක මේ කිඩ්නි සරහා එක්ස්ක්‍රීට් වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා රෙස්පිරේටරි ඇල්කලෝසිස් තත්ත්වයක් තියෙනකොට හයි ඇල්ටිටියුඩ් එක ඒක අපි රීනල් කම්පන්සේෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ ඇල්කලෝසිස් එකට. ඒතකොට ඒකට සඳහා රීනල් කම්පන්සේෂන් එක සඳහා අපේ බොඩි එකෙන් වැඩිපුර බයිකාබනේට් යූරින් හරහා පිට කරනවා. මේකට සපෝට් එකක් විදියට අපි ඇසිටසොලමයිඩ් දුන්නාම මේ ක්‍රියාවලිය වැඩියෙන් වෙනවා. මොකද ඇසිටසොලමයිඩ් දුන්නොත් බයිකාබනේට් තව වැඩිපුර යූරින් හරහා එක්ස්ක්‍රීට් කරන්න දායක කරන නිසා. ඔස්මොටික් ඩයුරෙටික්ස් තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේකත් අපි කතා කරන අන්තිම ඩයුරෙටික්ස් වර්ගය. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේවා අනිත් ඩයුරෙටික්ස් වගේ නෙමෙයි. මේවා ෆාමකොලොජිකල් ඉනර්ට් සබ්ස්ටන්සස්. මේවා අපි ගන්න ඩ්‍රග් එක එහෙම් පිටින්ම ග්ලොමිරුලර් ෆිල්ට්‍රේට් එකට ඇතුළු වෙලා ඒ ග්ලොමිරුලර් ෆිල්ට්‍රේට් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ නෙෆ්‍රෝන් එකේ ලියුමන් එකේ ඔස්මොලාරිටි එක වැඩි කරන එක තමයි මේ වලින් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඒ ලියුමන් එක ඔස්මොලාරිටි එක වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා සමහර තැන්වලදී වෝටර් ෆ්‍රීලි ගමන් කරනවා මේ ලියුමන් එකේ ඉඳලා මේ ටිබියුලර් සෙල්ස් වලට. මේ ෆ්‍රීලි ගමන් කරන තැන්වල ෆ්‍රීලි ගමන් කරන එක වැළකෙනවා මේ ලියුමන් එක ඔස්මොලාරිටි එක වැඩි වුණාම. එතකොට පැහැදිලි අපිට මේ ඩ්‍රග්ස් වල ඉෆෙක්ට් එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ ෆ්‍රීලි වෝටර් ගමන් කරන්න පුළුවන් ස්ථානවල විතරයි නෙෆ්‍රෝන් එකේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ප්‍රොක්සිමල් ටිබියුල් එක, ඩිසෙන්ඩිං ලිම්බ් ඔෆ් ලූප් ඔෆ් ෆෙන්ල් එකයි කලෙක්ටිව් ටිබියුල්ස් වල තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්‍රොක්සිමල් ටිබියුල්ස් වල. ඒතර ඒත් එක්කම මේ වෝටර් ගමන් කරන එක අඩුවීම නිසා ජලය මේ පැත්තට ගමන් කරන එක අඩු නිසා සෙකන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් විදියට සෝඩියම් රීඇබ්සෝර්ප්ෂන් උත් අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන මේ ඔස්මොටික් ඩයුරෙටික් ටික තමයි මැනිටෝල් කියන්නේ. ඇඩ්වර්ස් ඉෆෙක්ට්ස් ටික සරල දෙකක් තියෙන්නේ. ECF එක වැඩි වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඉන්ට්‍රාසෙලියුලර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳලා එක්ස්ට්‍රාසෙලියුලර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට ෆ්ලුයිඩ් ගමන් කරන මේ ඔස්මොටික් ඩයුරෙටික්ස් දුන්නාම ඒක මේ කිඩ්නි එක විතරක් නෙමෙයි අනිත් සෙල්ස් වලත් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඊළඟ එක තමයි හයිපොනැට්‍රීමියා තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්ලිනිකල් යූසේජ් එක කතා කරපුවම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ඔලිගූරියා තත්ත්වයකදී acute renal failure වළක්වා ගන්න තමයි මේක දෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔලිගූරියා කියන්නේ යූරින් පාස් කරන්නේ නැහැ patient ගොඩ වෙලාවක. එතකොට මේ GFR එක reduce වෙලා නැතිනම් ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒ යූරින් එකට ෆිල්ටර් වෙන ඒ නෙෆ්‍රෝන්ස් වල ෆිල්ටර් වෙන පොඩි ෆ්ලුයිඩ් ප්‍රමාණය වුණත් ටක් ගාලා ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේම ටක් ගාලා රීඇබ්සෝබ් කරගන්නවා. සෝඩියම්යි වෝටරයි ඔක්කොම ටක් ගාලා ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටිබියුල් එකේම රීඇබ්සෝබ් කරගන්නවා මේ අවස්ථාවල. එතකොට අර ඩිස්ටල් ටිබියුල් එකේ කෑලි ඩ්‍රයි අප් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ නිකන් වේලිලා යනවා. එතකොට මේ වෙල්ලා ගියාට පස්සේ එතන ප්‍රෝටීන්ස් වගේ දේවල් තැම්පත් වෙලා මේ ටියුබුලර් ලියුමන් එක බ්ලොක් වෙලා මේ patient renal failure තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක වළක්වා ගන්න මේ GFR එක මේන්ටේන් කරන්න තමයි මේ ඔස්මොටික් ඩයුරෙටික්ස් මේ අවස්ථාවේදී දෙන්නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම acute renal failure වළක්වා ගන්න දෙනවා මිසක් acute renal failure තියෙන මිනිස්සෙක්ගේ එක හොඳ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක හැම දීලා වැඩක් නැහැ කියන එක මේ මෙකැනිසම් එකෙන් තේරෙනවා. එතකොට ආය සෙරිබල් ඉඩීම තත්ත්වයකදී ඉන්ටර්සෙලියුලර් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් වලින් වගේම CSF එකෙන් ෆ්ලුයිඩ් බ්ලඩ් වලට ගමන් කරන එක වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම මේ acutely increased intraocular pressure තත්ත්වයකදී intraocular pressure එක අඩු කරන්න මේ ඔස්මොටික් ඩයුරෙටික්ස් භාවිතා වෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ඩයුරෙටික්ස් යටතේ. අපි දැන් ඇන්ටි හයිපර්ටෙන්සිව්ස් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ හයිපර්ටෙන්ෂන් කියන තත්ත්වයයි
මේ හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට මොන වගේ ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන්ස්ද තියෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් සරලව දලව අපි බලමු. මේක ඒක මොකද මේ MCQs වලට එහෙම ටිකක් ඒ ක්ලිනිකල් පැත්ත පොඩ්ඩක් අහලා තියෙන හින්දා. එතකොට මේකෙන් කොහොමත්ම මේ සම්පූර්ණයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ හයිපර්ටෙන්ෂන් වල ක්ලිනිකල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක. මොකද ඒක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස්, ඒ වගේම ගොඩක් සාධක අණු වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ දැනට ෆාමකොලොජි වලට එච්චර ගැඹුරට ඕනේ නැති හින්දා. ඒත් මේක දලව අපිට මොන වගේ ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන්ස්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ ඩ්‍රග්ස්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි කලින් කරපු ඩ්‍රග්ස් උත් එක්ක පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කිරීමක් විතරයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර පළවෙනිටම නිකන් පොඩ්ඩක් බලමු හයිපර්ටෙන්ෂන් කියන තත්ත්වය ගැන. හයිපර්ටෙන්ෂන් ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 140යි 90යි ට වඩා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නම් අපි කියනවා හයිපර්ටෙන්සිව් තත්ත්වයක් කියලා. ඒතර සරලව කිව්වොත් එහෙම මේකේ සාමාන්‍යයෙන් grade 1 2 3 කියලා grades තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒතර grade 1 කිව්වහම අපි කියනවා සිස්ටොලික් එක 140යි 159යි අතර තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඩයස්ටොලික් එක 90යි 99 අතර තියෙනවා අපි කියන grade 1 hypertension කියලා. ඒ වගේම grade 2 එක අපි කියන 160යි 179යි මේ 100යි 109 අතර ඩයස්ටොලික් තියෙනවා අපි කියන grade 2 hypertension කියලා. මේ දෙකටම වඩා වැඩි නම් අපි එක grade 3 hypertension කියලා කියනවා. එතකොට අපි හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට අපි කොහොමද ඒක මැනේජ් කරන්න කියන එක මේ ග්‍රේඩ් එක අනුව වගේම ඒ පුද්ගලයාගේ වයස, තව ඒ පුද්ගලයාට තව තියෙන කොමොබිඩිටිස් මොනවද, රිනල් ෆේලියර් තියෙනවද, ඇන්ජිනා තියෙනවද, මොන වගේ දේවල් ගොඩක් මත වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා එච්චර ගැඹුරට කතා කරන්න දෙන්න අපි නිකන් දලව සරලව බලමු මොනවද තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන්ස් කියලා. ඒතර පළවෙනිටම අපි කරන මේන් ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන් එකක් තමයි ලයිෆ් ස්ටයිල් මොඩිෆිකේෂන් කියන්නේ. ලයිෆ්ස්ටයිල් මොඩිෆිකේෂන් කියන්නේ අපි මේක නන් ඩ්‍රග් තෙරපියට තමයි ගෙනෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පේෂන්ට්ගේ ඩයට් එක, එක්සර්සයිස්, ඒ වගේම පේෂන්ට්ගේ ඇල්කොහොල් යූසේජ් එක අඩු කරන්න, ස්මෝකින් අඩු කරන්න, ඔය වගේ හයිපර්ටෙන්ෂන් වලට බලපාන එක සාධක අඩු කරලා මේ හයිපර්ටෙන්ෂන් කියන තත්ත්වය පාලනය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි ඩ්‍රග් තෙරපි වලට ඊළඟ කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි භාවිතා කරන ෆස්ට් ලයින් ඩ්‍රග් එකක් තමයි මේ තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් කියන්නේ. අපි කතා කරලා ඩයුරෙටික්ස් ගැන මේවල මෙකැනිසම් එක ඒවා ගැන දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා. එතකොට ඒවා ගැන මෙතන කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රිෆර් කරනවා හයිපර්ටෙන්ෂන් වල ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වලට වඩා. ඒව මොකද ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වඩා ඉෆෙක්ටිව් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩා ස්ට්‍රෝං වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් පේෂන්ට්ස්ලා ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වලට ටොලරේට් කරනවා. ටොලරබිලිටි වැඩි. මෙයාලයි. එතකොට ඒ වගේම අපේ හයිපර්ටෙන්ෂන් වලදී ලූප් ඩයුරෙටික්ස් වල තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් වලට වඩා මහා ලොකු හොඳක් නැති නිසා, ඒ වගේම ටොලරබිලිටි තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් වල අරකට වඩා හොඳ නිසා අපි තයසයිඩ් ඩයුරෙටික්ස් තමයි ප්‍රිෆර් කරන්නේ. ඒතර අපි ඊළඟට දෙන ෆස්ට් ලයින් ඩ්‍රග් එකක් තමයි ACE ඉන්හිබිටර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ACE ඉන්හිබිටර්ස් අපි භාවිතා කරනවා ලූප් ඩයුරෙටික් එකක් හරි තයසයිඩ් ඩයුරෙටික් එකක් එක්ක. හැබැයි ACE ඉන්හිබිටර්ස් භාවිතය ටිකක් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද රීනල් ෆන්ක්ෂන් එක පොඩ් ඉම්පෑ වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ වගේම රීනල් ආර්ටරි ස්ටෙනෝසිස් තියෙනවා නම් මේ ACE ඉන්හිබිටර්ස් භාවිතය ගැන ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි තව දෙනා මේ වගේ වේසෝඩයිලේටරි ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන ඩ්‍රග් එකක් තමයි ඇන්ජියෝටෙන්සින් රිසෙප්ටර් බ්ලොකර්ස් කියන්නේ. මේ ඇන්ජියෝටෙන්සින් රිසෙප්ටර් බ්ලොකර්ස් ACE ඉන්හිබිටර්ස් වලට සිමිලර් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්
මේ vasodilator effect එක ලබා ගන්න. එතකොට ආය දෙන drug එක තමයි calcium channel blockers. ඒ වගේම තව දෙනවා beta blockers දෙනවා. මේ beta blockers ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඉස්සර භාවිතා කරපු first line drug එකක්. හැබැයි දැන් මේක first line drug එකක් විදියට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක ගොඩක් වෙලාවට beta blockers භාවිතා වෙන්නේ angina තත්ත්වයකුත් patient තියෙනවා නම්. මොකද angina තත්ත්වය මග හරහා ගන්නත් මේ beta blockers දායක වෙන හින්දා ඒ angina තත්ත්වයක්ුත් තියෙන hypertension උත් තියෙන patients වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ beta blockers භාවිතා වෙන්නේ. ඒතර මේ අපි 3 4 5 තැන් වල කතා කරපු මේ drugs ටික ප්‍රධාන වශයෙන්ම vasodilator effect එකක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒතර අපි අපිට දෙන්න පුළුවන් තව drug එකක් තමයි aspirin කියන්නේ. අපි දන්නවා aspirin කියන්නේ antiplatelet drug එකක්. එතකොට හැබැයි මේ aspirin භාවිතයේදී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද bleeding තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් intracerebral hemorrhage තත්ත්වයක්. hemorrhage තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් aspirin භාවිතයේ. එතකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ආය දෙන drug එකක් තමයි statins කියන්නේ. එතකොට මේ statins භාවිතයේදී අපේ ඇඟේ තියෙන lipid profile එක මොන තාත්තටපත් කරගෙන මේ hypertension කියන එක මග හරවා ගන්න statins භාවිතයකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් අපිට තියෙන treatment options. එතකොට මේවා ගොඩක් වෙලාවට in combination තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට දෙන combination එක මොකක්ද කියන එක ඒ patient ගේ වයස, comorbidities තියෙන කියන්නේ angina තත්ත්වයක් තියෙනවද, renal artery stenosis තියෙනවද, renal failure තියෙනවද, ඊගාගේ bleeding තත්ත්ව තියෙනවද, ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මත බලපානවා. ඒ හින්දා මේකේ ඇත්ත hypertension වල management එක මීට වඩා ටිකක් complex. දලව මේ treatment options ටික තමයි තියෙන්නේ අපිට භාවිතා කරන්න. එහෙනම් අපි anti hypertensive drugs කියන කොටස මෙතනින් ඉවර වෙනවා.